رفیق الحرمین میں اس کے صفحہ نمبر 39 پر ایک حکایت نقل کی ہے، اور وہ اس کے ہیڈنگ آپ نے دی ہے، حاجی کے لیے سرمایہ عشق ضروری ہے۔ اور آپ نے حکایت یہ نقل کی ہے کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ بیکس پناہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین سے فرمایا، یہ ابھی بیت المقدس سے ایک قدم میں میرے پاس آئے ہیں تاکہ مجھ سے آداب عشق سیکھیں۔ سوال یہ باپا کہ یقیناً یہ ایک قدم میں آنے والے بھی با کرامت ولی ہوں گے۔ اب راہ مدینہ حج پہ جا رہے ہیں اور سرمایہ عشق کی بات ہو رہی ہے، اور یہیں پر آپ واقعہ بھی اسی طرح کا نقل کریں تاکہ مجھ سے آداب عشق سیکھیں، لیکن تفصیل نہیں ہے باپا کہ آداب عشق ہیں کیا کیا۔ کوئی اس کی مختصر تفصیل اگر آپ کی بارگاہ سے اگر نصیب عطا ہو جائے، کیونکہ ابھی یہ سفر مدینہ کے قافلے در قافلے سوئے مدینہ رواں دوا ہیں، حج کی سعادت پانے کے لیے، عمرے کی سعادت پانے کے لیے انہوں نے زاد سفر تیار کر لیا ہے، ایک تعداد ہے، اور اب گھر سے نکلنے سے لے کر کیا اس کو کہیں گے آپ، کچھ عطا فرمائے نا باپا کہ اگر ایک حاجی کے لیے سرمایہ عشق کیا ہے؟ حج کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں پیش ہونے کے لیے چلا، دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کا اس نے عزم کیا، تو اس لیے اس کو عشق الہی اور عشق رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں سرمایہ چاہیے۔ سرمایہ عشق میں یہ دونوں آگے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا چراغ بھی اس کے دل میں روشن ہو، اور عشق رسول سے اس کا سینہ بھی مدینہ ہو، اور یوں جب وہ حج کو چلے گا تو بات ہی کچھ اور ہوگی۔ مگر آج کل کچھ عجیب سی مطلب ایسا لگتا ہے جیسے نفسا نفسی کا عالم ہو، طرح طرح کی ان کے ساتھ فرمائشیں ہوتی ہیں کہ بھائی بیٹی کے لیے یہ لانا ہے تو بیٹے کے لیے یہ لانا ہے، تو بھائی وہ سسرال کے لیے بیٹی کے یہ لانا ہے، تو بھائی بہنوں کو یہ پیش کرنا ہے، یہ ساری خریداریوں کی اس کے بعد لسٹ ہوتی ہے، اس کے یہ مجبور ہوتا ہے۔ یعنی اب تو پوزیشن کے بعد بیچارے متوسط الحال ہوتے ہیں یا یعنی تھوڑے بہت مالدار ہوتے ہیں، لیکن وہ حج سے کتراتے ہیں۔ یار حج کا خرچہ تو چلو 3 سے 4 لاکھ 5 لاکھ، مزید ہم کو 10 لاکھ کا سامان دینا پڑے گا، بلکہ جاتے جاتے بہن کو اتنا دینا پڑے گا، بھائی کو اتنا دینا پڑے گا، اس کو اتنا دینا پڑے گا، اتنا دینا پڑے گا، پھر حج پر جاؤ اور واپسی میں ان کے لیے اتنی رقوم خرچ کر کے یہ ہدایا ہم کو لانے پڑیں گے۔ یہ آج کل خاندانوں کے سسٹم بن گئے۔ اب یہ کیا سرمایہ عشق بیچارہ کہاں سے لائے گا؟ یہ تو اسی میں الجھا ہوا ہے کہ یہ دنیا کا سرمایہ کیسے پورا کرے تاکہ حج کر سکے، اسی ٹینشن میں بیچارہ رہتا ہے کہ میں کیا کروں۔ پھر علم نہیں ہوتا، اور بغیر علم کے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ عشق بھی علم کے بغیر کرنے جائے تو عین ممکن ہے کہ ٹھوکر کھا جائے، کیا بات ہے، اور خود کفر میں جا پڑے۔ تو بہرحال یہ کہ حجی کو سرمایہ عشق لے کر جانا ہے تو اس کے لیے عشق الہی پر مبنی اس کو مطالعہ کرنا چاہیے، احادیث کا، روایات کا، حکایات کا، اسی طرح عشق رسول کے متعلق مضامین اس کو پڑھنے چاہیے۔ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما، مدینہ منورہ زادہ اللہ
शरफ़ व ताज़ीमा के बारे में मालूमात और इनके बारे में वो इनकी जो फजीलतें, फ़ज़ाइल, बरकतें वगैरह इसको मालूम करना चाहिए, मुताला करना चाहिए। तो इस तरह तो इश्क पैदा होगा ना। खाली खाली तो ज़रूरी नहीं ना कि सब कुछ बैठे बिठाए आ जाए और कुछ कोशिश ही ना करें। तो जहाँ मतलब हज का तरीका सीखना है, उम्रे का तरीका सीखना है, तवाफ़ का तरीका सीखना है, इसके मसाइल सीखने, वहाँ सरमाया इश्क भी साथ लेकर चले तो फिर ये कि सोने पे इंशाअल्लाह सुहागा हो। मेरा सवाल ये है कि पापा जान कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करूँ, लेकिन मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। प्यारे पापा जान, जिसकी वजह से मैं हर इंसान से बुरा हूँ, मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि ताकि मेरे अंदर से ये गुस्सा ख़त्म हो जाए। गुस्सा आना तो चलो अपनी जगह पर आदमी मजबूर आ जाता है, लेकिन गुस्से को नाफिज करने का मतलब है कि अगर इस गुस्सा गलत जगह नाफिज किया, गुनाहों के साथ उसको नाफिज किया, तो फिर मामला जो है वो ख़राब होगा। जैसे कि हदीस पाक में है कि जहन्नम का एक दरवाज़ा उन लोगों के लिए मखसूस है कि जिनका गुस्सा किसी गुनाह के बाद ही ठंडा होता है। यानी उस जहन्नम के उस दरवाजे से ऐसा शख्स दाखिल होगा। अब गुस्सा आया तो किसी को गाली निकाली, गुस्सा आया तो गीबत बोली, गीबत की, झूठ बोलते हैं गुस्से में, मुबालगे झूठे करते हैं, गुस्से में किसी को मारा पीटा, फायर कर देते हैं, गोली मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं गुस्से में, तलाक दे देते हैं, फिर रोते हैं कि गुस्सा आ गया था और तलाक दे दी, अब कोई रास्ता बताओ। तो 3 तलाक दे दी तो अब रास्ता तो बहुत पेचीदा हो गया ना। शादी तो खत्म हो गई, निकाह तो गया, बीवी तो हाथ से निकल गई, अब तो हलाले की सूरत बनेगी, जो कि बहुत ही नफ्स पर गिरा है। तो यूं गुस्सा जो है ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये जेल के सरियों के पीछे भी आपको एक से एक खर दिमाग मिलेंगे गुस्से वाले, फिर पछताते, नाक कटती है। इसलिए गुस्सा आए तो आदमी चुप हो जाए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, ला हौल शरीफ पढ़ ले, खड़ा था तो बैठ जाए, बैठा था तो लेट जाए, लेटा था लेट कर ज़मीन से लिपट जाए, चिपट जाए, वुज़ू कर ले। तो इस तरह गुस्से का इलाज करने से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि गुस्सा चला जाएगा। गुस्से का इलाज नामी एक रिसाला भी मकतबतुल मदीना ने छापा है, वो रिसाला पढ़िए तो इंशाअल्लाह उसमें आपको गुस्से के इलाज मिलेंगे। तो गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, इसमें बड़ा फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ही फ़ायदा होता है। वो एक शख्स का इंतकाल हो गया तो ख्वाब में देखकर किसी ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक बार मेरी बीवी ने सालन में नमक ज़्यादा डाल दिया तो मुझे गुस्सा आया कि ये नमक इसने ज़्यादा डाल दिया, सालन का नाश कर दिया। लेकिन मैं गुस्सा पी गया, मैंने उसको कुछ नहीं बोला कि चलो ये गलती करती है तो मैं भी तो गलतियां करता हूँ, कोई बात नहीं, मैंने इसको इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। तो मरने के बाद मुझे कहा गया कि जिस तरह तुमने अपनी ज़ौजा को नमक ज़्यादा डालने पर माफ़ी दे दी थी, आज तुमको भी माफ़ी दी जाती है। तो मग़फ़िरत का ये सबब बन गया कि उसने वो गुस्से को नाफिज नहीं किया, अपनी बीवी को झाड़ा लिताड़ा नहीं। तो यूँ मतलब गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए तो इंशाअल्लाह इसके फ़वाइद हासिल होंगे। और अगर गुस्से को गुनाह पर ख़त्म करेंगे, नाफिज करेंगे गुनाह के साथ, तो ये फिर जहन्नम में पहुंचा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको गुस्सा पीने की सआदत नसीब फरमाए।